قومی سیاسی اور عسکری قیادت کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ۔ دہشت گردی کی تمام شکلوں کو ختم کرنے کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ خطرے کا مقابلہ کرنے کا عزم۔ انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر اتفاق۔ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار۔ دہشت گردوں کے ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے سدباب کے لیے طریقہ کار وضع کرنے پر زور۔ کسی کو دشمن قوتوں کی ملی بھگت سے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کمیٹی کا افواج پاکستان اور سیکیورٹی اداروں کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں شدید مذمت کی۔ انسداد دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری، شجاعت اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ یہ ہماری اور آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی سے کام کرنا ہوگا۔ بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کی طرز پر جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ گورننس کے خلا کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ علماء کرام خوارج کی اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب۔ دہشت گردی ملک کے لیے ناسور بن چکی۔ دہشت گردوں کا آخری حد تک پیچھا کریں گے، ہر صورت شکست دیں گے۔ 2018 میں نااہل حکومت قائم کی گئی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حاصل ثمرات کو ضائع کر دیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل روک دیا۔ پوری قوم جو آج خمیازہ بھگت رہی ہے وہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے بہادر جوان ملک کی سلامتی کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ شہداء اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کا پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ اپوزیشن کے اجلاس میں عدم شرکت افسوسناک قرار۔ اپوزیشن کی عدم شرکت قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ جو ملک، قوم، افواج، شہیدوں اور غازیوں کے ساتھ نہیں، وہ دہشت گردوں کا ساتھی اور ان کا اتحادی ہے۔ پیپلز پارٹی کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر طرح کی مدد کی پیشکش۔ اہم قومی مسئلہ ہے، اگر مگر کی گنجائش نہیں۔ افغانستان دہشت گردوں کی اماج گاہ بن چکا ہے۔ دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا۔ افغانستان میں دہشت گردی کا معاملہ بھرپور انداز میں سفارتی سطح پر اٹھایا جائے۔ جو آگ پاکستان میں لگی ہے ہمارے ارد گرد رہنے والے مت سمجھے، ان تک نہیں پہنچے گی۔ بلاول بھٹو کی قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے غیر مشروط تعاون اور غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے ریاستی پالیسیوں میں تسلسل کو ناگزیر قرار دے دیا۔ بولے ریاست کو کسی کے جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ پی ٹی آئی کو اجلاس میں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ پی ٹی آئی مجھ سے مشورہ کرتی تو انہیں شرکت کا مشورہ دیتا۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ، بانی سے مشاورت نہ کرنے دینا بڑی زیادتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہم کسی آپریشن کے حق میں نہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا عوام کے حقیقی نمائندوں کو اجلاس میں نہیں بلایا گیا۔ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ محمود خان اچکزئی بولے پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کا محمود اچکزئی کی رہائش گاہ پر ہنگامی
इजलास। उमर अयूब, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, इलामा नासिर अब्बास और दीगर की शिरकत। अपोजिशन जमातों के पार्लियामान के अंदर और बाहर की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। सलामती कमेटी इजलास के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI का पैगाम अपोजिशन रहनुमाओं तक पहुंचाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज एक रोजा दौरे पर कोयटा जाएंगे। गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात शेड्यूल। सदर मुमलिकत को सुबह में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के बुज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। आलमी और इलाकाई पेशरफ्त बिलखसूस गजा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तुर्कम बॉर्डर पर फ्लैग मीटिंग आज होगी। दोनों जानिब के हुकाम मुत्तफिक हुए तो तुर्कम गेट को आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। तुर्कम कस्टम स्टाफ भी ड्यूटी पर तलब। तुर्कम बॉर्डर 26 रोज से बंद है। बॉर्डर बंद होने से दो तरफा तिजारत मुअत्तल है। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के तवानाई ढांचे पर 30 दिन के लिए हमले रोकने पर रजामंद। रूस और यूक्रेन 175 जंगी कैदियों का तबादला भी आज करेंगे। रूस 23 जख्मी यूक्रेनी फौजी भी हवाले करने के लिए तैयार। अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी हममनसब पुतिन के दरमियान टेलीफोन पर 2 घंटे गुफ्तगू। सदर पुतिन ने कहा, हथियार डालने की सूरत में यूक्रेनी फौजियों की जिंदगी की जमानत देते हैं। यूक्रेनी फौज को फिर से मुसल्लह ना किया जाए। यूक्रेन को गैर मुल्की फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस सपोर्ट बंद करने का मुतालबा। अमेरिका और रूस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मामूल पर लाने पर भी बातचीत। स्ट्रेटेजिक हथियारों के फैलाव को रोकने की जरूरत पर जोर, इत्तफाक। रूसी सदर से यूक्रेन अमन मुआहदे पर गुफ्तगू नतीजा खेज रही। मुकम्मल जंगबंदी के लिए तेजी से काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की जंगबंदी के अमरीकी तजवीज़ की हिमायत। अमेरिका तजवीज़ पर मज़ीद तफसीलात दे। जंगबंदी की तजवीज़ पर सदर ट्रंप से बात करेंगे। अमरीकी सदर से गुफ्तगू का मकसद ये जानना होगा कि रूस और अमरीका ने जंगबंदी के लिए एक दूसरे को क्या पेशकश की। साबिक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुतालिक दस्तावेज जारी। मुख्तलिफ साजिशी थियोरियों की हवाले भी शामिल दस्तावेजात 80,000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। नेशनल आर्काइव्स की वेबसाइट पर दस्तावेज शाया की गई। कातिल ली हार्वी ऑस्वाल्ड ने 1962 में सदर के कत्ल के लिए सोवियत यूनियन छोड़ा। माहरीन के मुताबिक इन दस्तावेजात में ऐसा कुछ नहीं है जो काबिल जिक्र हो। ट्रंप इंतजामिया और अदलिया में खलीज बढ़ने लगी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज के मवाक़से से इनकार कहा। अदालती फैसलों से इख्तलाफ पर किसी जज का मवाक़सा मुनासिब नहीं। ट्रंप ने उनके खिलाफ हुक्म जारी करने वाले वाशिंगटन DC के डिस्ट्रिक्ट चीफ जज के मवाक़से का मुतालिबा किया था। अमरीकी अदालत ने एलन मस्क को US एड खत्म करने से रोक दिया। मैरीलैंड की वफाकी अदालत ने डॉज को US एड इदारे के खिलाफ मज़ीद इक़दाम करने से मना कर दिया। खबर एजेंसी का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का US एड बहाल करने के फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान। गज़ा में अहदाफ के हुसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा, यरगमालियों की रिहाई के लिए फौजी दबाव ज़रूरी है। मुज़ाकरात सिर्फ जंगबंदी की हालत में होंगे। हमास को तबाह करना और यरगमालियों की रिहाई हमारी मंजिल है। सहूनी फौज की गज़ा में बर्बरियत की इंतहा। 50 से ज़ायद फ़ज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 424 हो गई। सैकड़ों ज़ख्मी। लंदन और पेरिस में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। बरतानिया से इसराइल को असलहे की सप्लाई बंद करने का मुतालबा। चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्किया, यूरोपीय यूनियन की गजा पर इसराइली जौहरियत की मज़म्मत।
जंगबंदी का एहतराम, बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की बहाली का मुतालबा, आलमी रहनुमा का यरगमाली को गैर मशरूत तौर पर रिहा करने पर जोर, सऊदी कबीना का इंसानी बहरान के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा, चीन का फ़लस्तीन और इसराइल की मौजूदा सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार, गजा पर इसराइल के हमले नाकाबिले कबूल हैं, नेतन्याहू नस्ल कुशी की पॉलिसी बंद करें, तुर्क सदर उर्दवान का मुतालबा, पाकिस्तान की गजा पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों की शदीद मसम्मत। 9 माह से खला में फंसे खलाबाज जमीन पर वापस पहुंच गए। एलोन मस्क की कंपनी का स्पेस एक्स कैप्सूल जमीन पर वापस लाया। खलाबाजों की वापसी का सफर 17 घंटे तक जारी रहा। नासा के इंतजामी एहलकारों ने खलाबाजों की हौसले और इस्तकामत को सराहा। मोहम्मद रिजवान के अंग्रेजी का मजाक उड़ाने पर आमिर जमाल का ब्रेड हॉज को करारा जवाब, टिकटॉकर बनने का मशवरा दे दिया। कहा, अंग्रेजी मोहम्मद रिजवान की जुबान नहीं। ब्रेड हॉज का रवैया इंतहाई शर्मनाक है। अगर उन्हें दूसरों का मजाक उड़ाने की इतनी ही आदत है तो वो टिकटॉकर बन जाए, क्योंकि उन्हें फॉलोअर्स और तवज्जो की ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 21 मार्च को खेला जाएगा। शाहीन कल एडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज में कीवी टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल।